विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે चैप्टर नंबर 2 स्थित विद्युत स्थितिमान અને કેપેસિટન્સના સ્વાધ્યાયના દાખલા નંબર 13 ભણીશું। તો ટેક્સ્ટબુકના પેજ નંબર 87 ઉપર સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 2.13 વાંચું છું। તમારી પાસે ચોપડી હોય તો તમે રકમ વાંચો। બી બાજુવાળા એક ઘનના દરેક બિંદુએ વિદ્યુતભાર સ્મોલ ક્યુ છે। આ વિદ્યુતભારના તંત્રને લીધે घनना केंद्र पर स्थितिमान और विद्युत क्षेत्र शोधो। तो आपने मित्रों एक घन आप्यु छे कि जेनी बाजू बी है। आपणे जो आकृति दौरीए तो अपनी पासे आवो एक घन है कि जे घननी बाजुओनुं माप बी जेटलुं छे, एटले के अहींथी अहींया सुधीनुं जे माप छे ए बी है। घन है એટલે આપણે જો 3 પરિમાણમાં આકૃતિ દોરીએ તો આ આકૃતિ આપણને આવી દેખાશે કે આ એક સમઘન છે એમ કહી શકાય। તો અહીંથી અહીંયા સુધીનું માપ પણ b છે, ઉપરાંત આ માપ પણ b છે। તો આપણે આ સમઘનને દરેક શિરોબિંદુએ आकृति में दर्शाव्या प्रमाणे जो आपणे दरेक शिरोबिंदु पर नो विद्युतभार स्मॉल क्यू मूकी दईए तो आ जग्याए क्यू है, अहींया पण क्यू है। दरेक शिरोबिंदुए स्मॉल क्यू जेटलो विद्युतभार है। आ समघन है एटले के आपणने दरेक बाजू पासेनो क्यू होय तो टोटल विद्युतभार आपणने 4 नीचे अने 4 ऊपर एम आपने 8 विद्युत भार क्यू आपने मळी जाए। हवे जो 8 विद्युत भार होय तो आपने एनु केंद्र जो आपणे एनु केंद्र ओ लईए तो आ केंद्र पासे स्थितिमान अने विद्युत क्षेत्र आपणे शोधवाना छे। तो आ एमनु केंद्र लईए कि आ केंद्र छे अने एने आपणे ओ तरीके जो ओळखीए तो आ ओ बिंदुए स्थितिमान अने विद्युत क्षेत्र शोधवाना छे। तो सौ प्रथम आपणे स्थितिमान शोधवुं होय तो आ चारे बधी ज शिरोबिंदुओ छे ए शिरोबिंदुओना नाम आपी दईए आपणे। तो आने आपी शकीए आपणे ए बी सी अने डी। आ 4 बिंदु ए बी सी डी अहीं आपी सकीए तो आपणे आने ई एफ जी अने एच आपी सकीए। तो दरेक बाजू बी होवाने कारणे आपणे जो सौथी पहेलो विकर्ण लईए तो पहेलो विकर्ण एटले के ए अने सी विकर्ण जो ए अने सी नी वात करीए तो ए सी इज इक्वल टू पाइथागोरस ने कारणे ए अने सी होय तो ए बी नो वर्ग वत्ता ए बी नो वर्ग वत्ता बी सी नो वर्ग एटले के वर्गमूळ में बी स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर एटले के वर्गमूळ में 2 अने इंटू बी तरीके लखाय ए अने सी मळी गयो। हवे जो आपणे ए अने सी मळी जाय तो आ एक बाजू ने बीजी बाजू आ लईए तो आपणे आ ज रीते शू मळी जशे ए अने जी एटले के मोटो विकर्ण। तो कही सके के मोटो विकर्ण ए जी इज इक्वल टू वर्गमूळ में ए सी नो वर्ग वत्ता सी अने जी नो वर्ग एटले के वर्गमूळ में √2 नो वर्ग एटले 2b वर्ग वत्ता b वर्ग एटले के वर्गमूळ में 3b वर्ग तरीके लखी शकाय। आपणे एने जो अहींया लखी दईए तो वर्गमूळ में 3b वर्ग एटले के वर्गमूळ में 3b वर्ग अने अंते √3 इंटू बी आ आपणे मोटा विकर्णनुं माप मळे। हवे जो आपणे ओ बिंदुथी दरेक शिरोबिंदुनुं अंतर जोईए तो एक ज सरखुं छे कारण के आ समघन छे। समघनना केंद्रमां रहेलुं बिंदु ओ थी दरेक शिरोबिंदुनुं अंतर सरखुं होय एटले आपणे जो आने आर तरीके लखीए तो आर इज इक्वल टू
ए ओ लखी शकाय इज इक्वल टू बी ओ लखी शकाय सी थी ओ लखी शकाय डी थी ओ लखी शकाय ई थी ओ लखी शकाय ई पछी एफ थी लखी शकाय एज रीतना जी थी लखी शकाय अने एज रीतना एच थी लखी शकाय अने ए आपणे ए जी नु अर्धु थाय एटले के √3b/2 समीकरण 3 तरीके ओळखाय। मतलब दरेक ओ बिंदु थी विकर्ण सुधीनु अंतर एक ज सरखुं आर लखવું तो लखी शकाय अने ए √3/2 इंटू बी जेटलुं लखाय। तो हवे ओ पासे ओ बिंदु पासे वीज स्थितिमान जेने वीओ तरीके लखीए तो 8 वखत KQ/R तरीके लखाय। KQ/R एटले के आ बिंदु विद्युतभारथी अहींया सुधीनुं विस्थિતિમાન एवुं 8 वखत थाय कारण के घनने 8 शिरोबिंदु छे तो 8 शिरोबिंदुथी लागतुं विस्थિતિમાન त्यां आपणे मूकी शकीए अने तेथी जो आपणे एने सादुरूप आपवुं होय तो इज इक्वल टू 8 के एटले के 1/4πε0 Q/R एटले के आपणे लखવું હોય तो √3/2 इंटू बी लखी शकाय। अने जो आपणे आनी साथे छेद उडाડી दईए तो आ बी अहींया उडी जशे आ बगड़ो उपर आई जशे एनो मतलब के 4 बनी जशे एटले के 4Q छेदमां √3πε0 इंटू बी आ आपणने वीज स्थितिमाननुं एक सूत्र मळी जशे। तो मित्रों अपनी पास एक समघन है, समघनना दरेक बिंदु पर क्यू विद्युतभार है, दरेक बाजू बी है अने केंद्र पासे वीज स्थितिमान आपणे शोध्યું। केंद्र एटले के ओ बिंदु पासे वीज स्थितिमान केवी रीते तो कि पहला ए अने बी अने सी एनो काटकोण त्रिकोण लई अने ए अने सी सुधीनुं अंतर माप्युं। एसी अने जीसी ए बंनेने फरीथी पायथागोरस लगावीए तो मोटो विकर्ण मळी जाय। ए मोटा विकर्ण एटले ए अने जी सुधीनुं अंतर एनुं अर्धुं करी दईए तो दरेक शिरोबिंदुथी केंद्र सुधीना अंतर मळी जाय जेने √3/2 इंटू बी तरीके आपणे लखी शकीए। आटलुं मळ्या पछी ओ बिंदु पासे विस्थિતિમાન लखीए तो ओ बिंदु पासे विस्थિતિમાન कोईपण बिंदुवत विद्युतभारथी अंतरनुं विस्थિતિમાન सूत्र हतुं KQ/R। तो अपनी पास आवा 8 शिरोबिंदु है तो 8 गुणिया 1/4πε0 QR नु अंतर एटले के √3/2 इंटू बी आने बे वडे भागाकार कर दिए छेदनो छेद ऊपर आई जशे तो 4Q अने छेदमां √3πε0 इंटू बी आ आपणने केंद्र पासे वीज स्थितिमान नु सूत्र मळी गयुं। तो आ आपणने जवाब मळ्यो पहेलानो एटले के ए माटेनो वीज स्थितिमाननुं मळी गयुं। जो आपणे बी एटले के विद्युत क्षेत्र जोईतुं होय तो आपणे हवे कही शकीए के ओ पासे विद्युत क्षेत्र ओ पासे विद्युत क्षेत्र तो आपणने E@O मळी जाय। केटલું મળશે અહીંયા तो के आ बिंदु पासे जोशो तो ए धन विद्युत भारित है तो धन विद्युत भार ने कारणे आमनु विद्युत क्षेत्र आ बिंदुए आम जशे आ जी पासे छे एटलुं ज विद्युत क्षेत्र एनाथी विरुद्ध जशे एटले के जेटलुं आपणने जी बिंदु साथेनुं विद्युत क्षेत्र छे एटलुं ज आपणने ए बिंदु पासेनुं विद्युत क्षेत्र छे। समान मूल्यना अने परस्पर विरुद्ध दिशाना एटले एकबीजानी असर नाबूद थई जशे। तो मोटा विकर्ण जो होय एना दरेक शिरोबिंदु परना रहेला विद्युतभार सामसामे समान मूल्यना अने विरुद्ध दिशाना जो होवाने कारणे एकबीजानी असर नाबूद करशे। तेज रीतना बी छे एच साथे नाबूद करशे, सी छे ए ई साथे नाबूद करशे, डी छे ई एफ साथे नाबूद करशे अने अंते आपणे कही शकीए के ओ पासे विद्युत क्षेत्र ए मोटा विकरणना अंत्य बिंदुए रहेला विद्युत भारों ने कारणे
સમાન મૂલ્યના અને વિરુદ્ધ દિશાના વિદ્યુત ક્ષેત્રથી વિદ્યુત ક્ષેત્ર નાબૂદ થાય છે અને તેથી O બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર શૂન્ય મળે. તો મિત્રો બહુ સરસ દાખલો છે, 2 માર્ક્સમાં પૂછી શકાય એવો છે. તો આ દાખલો સરસ રીતે કરજો, તૈયાર રાખજો અને વર્ણન સાથે કઈ રીતના લખવું એ તમને PDF મળે તો એની અંદરથી તમે ખૂબ વ્યવસ્થિત રીતના લખી શકશો. મિત્રો હવે આપણે ચેપ્ટર 2 નો સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 22 એટલે કે પાના નંબર 88 પરનો સ્વાધ્યાયનો દાખલો દાખલો 2.22. તો હું રકમ વાંચું છું, તમારી પાસે ટેક્સ્ટ બુક હોય તો વાંચી સાથે વાંચજો કે આકૃતિ 2.34 વિદ્યુત ચતુર્ધ્રુવી તરીકે ઓળખાતી વિદ્યુત દ્વારોની ગોઠવણ દર્શાવેલ છે. ચતુર્ધ્રુવીના અક્ષ પરના બિંદુઓ માટે r/a ઇઝ ડબલ ગ્રેટર ધેન 1 માટે સ્થિતિમાન r પર કેવી રીતે આધારિત છે તે દર્શાવતું સૂત્ર મેળવો અને વિદ્યુત ડાયપોલ તથા વિદ્યુત મોનોપોલ એટલે કે એકલ વિદ્યુતદ્વાર માટેના આવા સૂત્રથી તમારું પરિણામ કેવી રીતે જુદું પડે છે તે જણાવો. તો આપણને મિત્રો એક આકૃતિ આપી છે કે જેને ચતુર્ધ્રુવી તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. તો ચતુર્ધ્રુવી આપણને આવા સ્વરૂપમાં બતાવ્યું છે કે આપણી પાસે એક વિદ્યુતદ્વાર છે, અહીંયા બીજો વિદ્યુતદ્વાર એટલે ડાયપોલ બની જાય, એની જ પાસે એક બીજો વિદ્યુતદ્વાર છે અને એટલા જ અંતરે પાછો અહીંયા એટલે કે આ જગ્યાએ +q વિદ્યુતદ્વાર છે, -q છે, બીજો પણ -q છે અને અહીંયા પાછો +q છે. આ જે અંતર છે એ આપણને a આપેલું છે, એટલું જ અંતર આ બાજુ પણ a આપેલું છે. તો આ ચતુર્ધ્રુવી છે એવું કહેવામાં આવે છે. આ ચતુર્ધ્રુવીના અક્ષ પરના જ કોઈ એક બિંદુ P પાસે કે જેનું ચતુર્ધ્રુવીના મધ્ય બિંદુથી અંતર r છે એવું આપણને આકૃતિમાં આપેલું છે. તો આ બિંદુ પાસે આપણે વીજ સ્થિતિમાન એટલે કે Vp આપણે શોધવાનું છે. P બિંદુ પાસે વીજ સ્થિતિમાન આપણે શોધવાનું છે એવું આપણને કીધું છે. અને આનું વીજ સ્થિતિમાન છે એ ડાયપોલ અને એક બિંદુવત વિદ્યુતભાર હોય તો એના વીજ સ્થિતિમાનથી કેવી રીતે જુદું પડે છે. તો સૌથી પહેલા આપણને એટલું યાદ હતું કે જો કોઈ બિંદુવત વિદ્યુતભાર હોય Q, ત્યાંથી r જેટલું અંતર હોય તો એનું વીજ સ્થિતિમાનનું સૂત્ર હતું kq/r, જે આપણે થિયરીમાં સાબિત કર્યું છે. બિંદુવત વિદ્યુતભારથી r જેટલા અંતરે વીજ સ્થિતિમાન, તો આ સૂત્રનો જો આપણે ઉપયોગ કરી દઈએ તો આપણને P બિંદુ પાસે આ પહેલો વિદ્યુતભાર છે, આ બીજો વિદ્યુતભાર છે, આ ત્રીજો છે અને આ ચોથો વિદ્યુતભાર છે. તો આપણે P બિંદુ પાસેના વીજ સ્થિતિમાનનું જો સૂત્ર લખીએ તો Vp ઇઝ ઇક્વલ ટુ પહેલો આવતો વિદ્યુતભાર આ છે તો kq અપોન આ અંતર આપણે જોઈતું હોય એટલે કે અહીંથી અહીંયા સુધીનું જો અંતર જોઈતું હોય તો આ અંતર માટે આપણે r માંથી a બાદ કરવું પડે. એટલે આપણે અહીંયા લખો તો લખી શકાય કે આ અંતરને r - a જેટલા અંતર તરીકે ઓળખી શકાય. તો અહીંયા આપણે લખી શકીએ r - a વત્તા આ બીજો વિદ્યુતભાર તો k એનો વિદ્યુતભાર એટલે -q, અંતર એટલે r. ત્રીજો વિદ્યુતભાર તો એ પણ k, વિદ્યુતભાર એટલે -q, અંતર એ જ છે એટલે કે r. ચોથો વિદ્યુતભાર અહીંયા આવે છે એટલે કે k વિદ્યુતભાર એટલે +q, અંતર એટલે કે r વત્તા a. તો અહીંયા આપણે લખી શકીએ r + a. તો આ રીતના આપણે જો બધા જ વિદ્યુત આ બંને છે એકબીજા સાથે સમાન છે તો આ વિદ્યુતભાર વખત આપણે શું લખી શકીએ k - q પ્લસ એટલે આ માઇનસ અને આ માઇનસ એટલે બંને માઇનસ હશે તો નિશાની બહાર માઇનસ છે તો -2 k q/r
આર અને પ્લસ કે ક્યુ અપોન આર પ્લસ એ. અહીંયા આપણી પાસે આ જે છેદ લખવો પડે એટલે કે અને એને અહીં માઇનસ ક્યુની જગ્યાએ આપણે હવે ડાયરેક્ટ લખવું હોય તો શું લખી શકીએ કે માઇનસ, અહીંયા માઇનસ છે જ નહીં એટલે કે પ્લસ છે તો આપણે અહીંયા કે ઇન્ટુ ક્યુ લખી શકાય. તો આપણને કે ક્યુ આર માઇનસ એ, આ માઇનસ હતા બે વખત એટલે માઇનસ 2k ક્યુ અપોન આર અને કે ક્યુ અપોન આર પ્લસ એ તરીકે આપણે લખી શકીએ. તો એવી જ રીતના આપણે હવે આની અંદર કે અને ક્યુ જો સામાન્ય કાઢી લઈએ તો અંદર વધશે 1 અપોન આર માઇનસ એ, અહીંયા વધશે માઇનસ 2 અપોન આર, અહીંયા વધશે 1/છેદમાં આર વત્તા એ. આ બંનેનો જો ચોકડી ગુણાકાર કરી દઈએ તો આપણને મળે કે ક્યુ આ બાજુ આવી જશે એટલે કે આર પ્લસ એ, આ બાજુ આવી જશે તો આર માઇનસ એ છેદમાં બંનેનો ગુણાકાર, પણ અહીંયા ઋણ છે એના ધન છે એટલે આપણે શું લખી શકીએ અહીંયા આર સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર અને આ પદ પાછળ લખી દઈએ તો -2 અપોન આર. આમાં પ્લસ માઇનસ બંને ઉડી જશે એટલે હવે આપણે અહીંયા લખવું હોય તો લખી શકીએ કે કે ક્યુ આર વત્તા આર એટલે કે 2r છેદમાં આર સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર -2 અપોન આર લખી શકીએ. આનો હજી ચોકડી ગુણાકાર કરી દઈએ આપણે તો અહીંયા સાદુરૂપ આપી દઈએ આપણે તો v at p is equal to k q, ચોકડી ગુણાકાર કરીએ તો આની સાથે આવી જશે એટલે કે 2r સ્ક્વેર, આની સાથે આવી જશે એટલે કે -2r સ્ક્વેર, આની સાથે આવી જશે એટલે માઇનસ માઇનસ પ્લસ 2a સ્ક્વેર અને છેદમાં r ઇન્ટુ આર સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર અને બ્રેકેટ કમ્પ્લીટ થાય. તો આવા વખતે ફરી પાછું પ્લસ માઇનસ ઉડી જશે તો આપણી પાસે વધશે કે ક્યુ ઇન્ટુ બ્રેકેટ 2a સ્ક્વેર છેદમાં આર ઇન્ટુ બ્રેકેટ આર સ્ક્વેર માઇનસ આર સ્ક્વેર અને બ્રેકેટ કમ્પ્લીટ થઈ જશે. પરંતુ આપણી પાસે ક્વાડ્રપોલનું એક સૂત્ર છે કે જો આપણી પાસે ક્યુ ઇન્ટુ 2a સ્ક્વેર હોય તો એને કેપિટલ ક્યુ ક્વાડ્રપોલ મોમેન્ટ તરીકે લખાય છે એટલે કે ક્યુ ઇન્ટુ 2a સ્ક્વેર તરીકે લખાય. તો એને આપણે સાદુરૂપ આપી દઈએ તો અહીંયા મળી જશે કે કેપિટલ ક્યુ છેદમાં આર સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર જે આપણને પી બિંદુ પાસેના વીજ સ્થિતિમાનનું સૂત્ર મળ્યું એવું આપણે કહી શકાય છે. આ આપણા માટે એક અગત્યનું સૂત્ર મળ્યું એમ કહી શકાય કે જે આપણને પી બિંદુ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું સૂત્ર મળે છે કે જે આપણે અહીંયા સ્ટાર તરીકે ઓળખાય કે આ આપણો પહેલો જવાબ છે. શેને કારણે તો કે ક્વાડ્રપોલને કારણે. પણ આપણને ખબર છે કે આની કમ્પેરિઝન કરવી છે આપણે તો એ પણ કયા સંજોગોમાં તો કે આપણને કહેવામાં આવ્યું છે કે જો r અપોન a ઇઝ ગ્રેટર ધેન 1 એટલે કે જો r અપોન a ઇઝ ડબલ ગ્રેટર ધેન 1 હોય તો એનો મતલબ શું થશે કે r ઇઝ ડબલ ગ્રેટર ધેન a અને તેથી r સ્ક્વેર ઇઝ ડબલ ગ્રેટર ધેન a સ્ક્વેર થતા a સ્ક્વેરને અવગણતા a સ્ક્વેરને અવગણતા a સ્ક્વેર આપણે આમાંથી અવગણી દઈએ તો vp ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ક્યુ અપોન આર ઘન. આ આપણને એક અગત્યનું બીજું સૂત્ર મળ્યું એવું કહી શકાય. આ છે એ આ કન્ડિશન માટે જ મળેલું છે એવું આપણે કહી શકીએ. તો જો આ કન્ડિશન હોય તો આપણે આ સૂત્રથી વીજ સ્થિતિમાન ક્વાડ્રપોલનું મેળવી શકાય છે. પણ આપણે જો બે બિંદુવત વિદ્યુત ભાર હોય પ્લસ અને માઇનસ એટલે કે વિદ્યુત ડાયપોલ હોય તો વિદ્યુત ડાયપોલ માટે
આપણે ભણી ચૂક્યા હતા કે એનું v ચલે છે 1/r² અને બિંદુવત વિદ્યુત ભાર માટે આપણે લખી શકીએ કે v ચલે છે એટલે કે એમનું વોલ્ટેજ છે એ 1/r² થી મળે. તો આ આપણે સાબિત કરેલા સૂત્રો છે. v ચલે છે 1/r² અને v ચલે છે 1/r. જો બિંદુવત વિદ્યુતભાર હોય તો r ના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં, વિદ્યુત ડાયપોલ હોય તો r ના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં અને ક્વાડ્રપોલ હોય તો r ના ઘનના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં વીજ સ્થિતિમાન છે. મિત્રો આ એકદમ મોસ્ટ અને મોસ્ટ 7 સ્ટાર આઈએમપી દાખલો છે. બોર્ડમાં પૂછવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે. તો સમજી લો, ક્લિયર કરી લેજો અને સારી રીતે લખજો. હવે આપણે ચેપ્ટર 2 નો સ્વાધ્યાયના દાખલા નંબર 35 ભણીશું, જે પાના નંબર 91 ઉપર છે. તો સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 2.35. ચેપ્ટર 2 નો સ્વાધ્યાયનો 35મો દાખલો. તો R1 ત્રિજ્યા અને Q1 વિદ્યુતભાર ધરાવતો એક નાનો ગોળો, R2 ત્રિજ્યા અને Q2 વિદ્યુતભાર ધરાવતી એક ગોળાકાર કવચ વડે ઘેરાયેલો છે. દર્શાવો કે Q1 ધન હોય તો જ્યારે તે બંનેને તાર વડે જોડેલા હોય, કવચ પર કોઈ પણ વિદ્યુતભાર Q2 હોય તો પણ વિદ્યુતભાર ગોળાથી કવચ પર જ વહન પામે જ. આવું આપણે સાબિત કરવાનું છે. બહુ જ સરસ દાખલો છે. કદાચ તમને ખ્યાલ હોય તો આ વાન ડ ગ્રાફ જનરેટરની પ્રિન્સિપલ એટલે કે એના સિદ્ધાંત ઉપર કામ કરતો હોય એવું આપણને લાગશે. તો સૌ પ્રથમ આપણી પાસે એક સ્મોલ r ત્રિજ્યાનો એક ગોળો છે. આપણે જો અહીંયા આકૃતિ દોરી દઈએ તો આપણને સ્મોલ r1 ત્રિજ્યાનો આ એક ગોળો છે કે જેના ઉપરનો વિદ્યુતભાર Q1 છે. ગોળો છે એનો મતલબ એ નક્કર છે, અંદર એકદમ સોલિડ રીતે દ્રવ્ય છે, એને આપણે ગોળા તરીકે ઓળખી શકીએ કે આ જે છે એ એક નક્કર ગોળો કે જેની ત્રિજ્યા R1 અને એના પરનો વિદ્યુતભાર Q1 છે એવું આપણે કહી શકીએ. હવે આમની ઉપર એક કવચ રાખવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે અહીંથી અહીંયા સુધીનું એક ત્રિજ્યા હોય એવી જો આપણે કવચ લઈએ તો આ ત્રિજ્યાનો એક કવચ કે જે આપણને એની અંદર રહેલો કે જેને આપણે સમકેન્દ્રીય, બંનેના કેન્દ્ર એકબીજા પર જ સંપાત થયેલા હોય એવી સ્થિતિની અંદર આપણે ધારી લઈએ તો એ R2 ત્રિજ્યાનું આ જે છે એ આ કવચ છે અને આ R1 ત્રિજ્યાવાળો એક ગોળો છે. હવે આ કવચ જે છે કે જેની ત્રિજ્યા R2 છે એના પરનો વિદ્યુતભાર છે એ Q2 જેટલો છે. અંદરનો જે ગોળો છે એની ત્રિજ્યા R1 છે, એનો વિદ્યુતભાર Q1 છે. એ જ કેન્દ્ર ઉપર આપણે એક કવચ રાખી દઈએ કે જેની ત્રિજ્યા R2 છે અને વિદ્યુતભાર Q2 છે. આપણે R2 ને જો અહીંયા લખવું હોય તો ત્રિજ્યા માટે R2 અહીંયા લખી દઈશું. તો હવે આપણે કોઈ પણ બે બિંદુ લઈએ. દાખલા તરીકે કોઈ એક બિંદુ આ સપાટી ઉપર કે જેને આપણે A તરીકે ઓળખીશું કે આ A છે, અને બીજું આપણે લઈએ અહીંયા B તરીકે કે આ જે બિંદુ છે એ B તરીકે છે. તો A અને B પાસે આપણે જો વીજ સ્થિતિમાન મેળવી દઈએ તો આપણને ખ્યાલ આવે કે વધારે વીજ સ્થિતિમાનથી ઓછા વીજ સ્થિતિમાન તરફ હંમેશા વિદ્યુતભાર ગતિ કરે. તો એ બિંદુ પાસેનું વીજ સ્થિતિમાન, એ બિંદુ પાસેનું વીજ સ્થિતિમાન માનો કે VA ઇઝ ઇક્વલ ટુ બહારથી ચાલુ કરી દઈએ તો એનો વીજ સ્થિતિમાન એટલે કવચ ઉપર હોય તો કવચના દરેક બિંદુએ વીજ સ્થિતિમાન સમાન અને એની સપાટી પર જેટલું હોય આવું આપણે થિયરીમાં ભણ્યા હતા. તો આપણે અહીંયા લખી શકીએ કે KQ2/R2 કયા વિદ્યુતભારને કારણે? Q2 વિદ્યુતભારને કારણે એ બિંદુ પાસે વીજ સ્થિતિમાન કવચની સપાટી પર હોય તેટલું જ મળે. હવે Q1 વિદ્યુતભાર છે તો એ બધો જ વિદ્યુતભાર જાણે કે એના કેન્દ્રમાં હશે. અંતર આટલું લઈ લઈએ
તો એનું વીજ સ્થિતિમાન આપણને મળી જાય કે KQ1/R2 સમીકરણ નંબર 1 થાય. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, નાનો ગોળો હતો તેનો દરેક વિદ્યુતભાર છે આપણે આગળ થિયરીમાં ભણી ચૂક્યા હતા કે એના કેન્દ્ર પર કેન્દ્રિત થયેલો હોય તો Q1 કેન્દ્રિત થયેલો હોય અહીંયા અને એનું અંતર છે R2, તો એ વખતે એ વિદ્યુતભારનું વીજ સ્થિતિમાન KQ1/R2 તરીકે મળે. અને જો આપણે બી બિંદુ પાસે વીજ સ્થિતિમાન જોઈતું હોય તો VB ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ વિદ્યુતભારને કારણે આપણે હમણાં જોયું હતું કે કવચની સપાટી પર એટલું જ અંદર હોય એટલે આ સૂત્ર બદલાય નહીં, એટલે કે KQ2/R2 આપણે લખી શકીએ. KQ2/R2. હવે Q1 વિદ્યુતભારને કારણે બી બિંદુ પાસે તો એની અંતર કેટલું છે R1 વિદ્યુતભારના કેન્દ્રમાં, એટલે એ સૂત્ર મળી જશે આપણને કે KQ1/R1 સમીકરણ 2. હવે મિત્રો તમે સૂત્રો પરથી જોશો તો આ બંને એક જ સરખું છે. આના પરથી ખબર પડી જાય કે આ વીજ સ્થિતિમાન વધારે છે કે એ પાસેનું વધારે છે કે બી પાસેનું વધારે છે. તો આની આ જે વીજ સ્થિતિમાન છે એ નાનું બને અને બી પાસે, એટલે કે જો તમે નાની રકમ વડે ભાગાકાર કરો તો મૂલ્ય મોટું મળે. તો આપણે આ સૂત્ર ઉપરથી કહી શકીએ કે VB ઇઝ ગ્રેટર ધેન VA. બી પાસેનું વીજ સ્થિતિમાન એ પાસેના વીજ સ્થિતિમાન કરતા વધારે છે. તો આપણે સમીકરણ 2 માંથી એક બાદ કરી દેવું જોઈએ, એટલે આપણે કહી શકીએ કે સમીકરણ 2 માંથી સમીકરણ 1 બાદ કરતા VB માઇનસ VA ઇઝ ઇક્વલ ટુ, તો VB એટલે કે KQ2/R2 વત્તા KQ1/R1, એમાંથી આ બાદ કરીએ તો માઇનસ KQ2/R2 માઇનસ KQ1/R2 તરીકે આપણે લખી શકીએ. તો આની અંદર ધન અને ઋણ એવા બે જે પદ છે, દાખલા તરીકે આ અને આ બંને કટ થઈ જશે. તો બાકીના જે પદ વધ્યા એમાંથી આપણે KQ1 સામાન્ય લઈ લઈએ તો 1/R1 માઇનસ 1/R2 આ સમીકરણ 3 મળી જાય. તો આ સમીકરણ 3 ઉપરથી હવે આપણે કહી શકીએ કે બી બિંદુ પાસે વીજ સ્થિતિમાન એ બિંદુ કરતા વધારે છે, કારણ કે Q1 કેવો છે તો કે Q1 ધન છે, એટલે આપણે અહીંયા લખી શકાય કે Q1 એ ધન વિદ્યુત ભાર છે અને તેથી VB ઇઝ ગ્રેટર ધેન VA હોવાથી આપણને વધારે વીજ સ્થિતિમાનથી, જો આમને કોઈ પણ રીતે આપણે એક કોપરના વાયરથી જોઈન્ટ કરી દઈએ તો વિદ્યુત ભાર બધો જ બી બિંદુથી એ બિંદુ સુધી જતો રહેશે. જો એ બિંદુ પાસે Q2 વિદ્યુત ભાર હોવા છતાંય Q1 બધો જ જશે, કારણ કે વધારે વીજ સ્થિતિમાનથી ઓછા વીજ સ્થિતિમાન તરફ વિદ્યુત ભાર ગતિ કરે. એટલે આપણે સાબિત કરી દીધું કે જો એને કોપર વાયરથી જોડવામાં આવે, એટલે કે વાહક તારથી જોડવામાં આવે તો Q1 ધન વિદ્યુત ભાર હોવાને કારણે VB એટલે કે બી બિંદુ પાસેનું વીજ સ્થિતિમાન એ બિંદુના વીજ સ્થિતિમાન કરતાં વધારે હોવાથી Q1 વિદ્યુત ભાર R2 ત્રિજ્યાએ ગતિ કરીને જશે. એટલે કે ત્યાં Q2 વિદ્યુત ભાર હોવા છતાંય વીજ સ્થિતિમાનના તફાવતને કારણે જઈ શકશે. તો બહુ સરસ કોન્સેપ્ટ, સારો છે, 2 માર્ક્સ માટે પૂછી બી શકાય એવો છે. તો યાદ રાખજો, સૂત્રો હંમેશા ખાલી વીજ સ્થિતિમાનનું યાદ રાખવાનું છે, કવચનું અને ગોળાનું, કે જેને આપણે KQ/R, પણ કવચની અંદર હંમેશા સપાટી પર કે સપાટીના દરેક અંદરના બિંદુ પર સરખું હોય એ કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરવા માટે આ દાખલો તમને આપવામાં આવ્યો છે. મિત્રો હવે આપણે સ્વાધ્યાયના દાખલા નંબર 21 કે જે પાના નંબર 88 ઉપર છે, તો પાના નંબર 88 ઉપર સ્વાધ્યાયનો દાખલો 2.21 ભણીશું.
તો તમારી પાસે ટેક્સ્ટબુકથી રકમ જોજો, હું રકમ વાંચું છું। બે વિદ્યુતભારો -q અને +q અનુક્રમે 0 0 -a અને 0 0 a બિંદુએ રહેલા છે। તો પહેલું એ 0 0 z અને xy 0 બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું હશે? તો આપણે પહેલાનો જવાબ મેળવી લઈએ કે જો આપણી પાસે એક બિંદુ જે મૂલ્યો આપ્યા છે એ પ્રમાણે આપણે જોઈએ તો એક્સ વાય અને ઝેડ સમતલ લઈ લઈએ આપણે, તો અહીંથી કહી શકીએ કે આ આપણી પાસે એક ઉગમ બિંદુ લઈ લઈએ, આ વાય અક્ષ લઈ લઈએ, આ એક્સ અક્ષ લઈ શકીએ, આ જે છે એને લંબ એટલે કે ઝેડ અક્ષ લઈ શકીએ, આ ઉગમ બિંદુ ઓ તરીકે આપણે લઈશું, તો આને આપણે ઓ તરીકે મૂકી દઈએ। હવે એક બિંદુ અહીંયા મૂકીએ કે જેને આપણે 0 x0 y0 અને z એ જેટલું લઈએ એટલા જ અંતરે જો આપણે અહીંયા એક બીજું બિંદુ મૂકીએ તો x0 y0 અને z - a લખી શકીએ। તો આ બિંદુ પાસે જે વિદ્યુતભાર છે એને આપણે +q તરીકે લખી શકીએ અને અહીંયા જે વિદ્યુતભાર છે એને આપણે -q તરીકે લખી શકાય, એટલે કે આ વિદ્યુતભાર છે એ -q છે। હવે જો આ અંતર એટલે અહીંથી આપણે અહીંથી અહીંયા સુધીનું જે અંતર છે એ આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે આ અંતર છે એ અંતર તરીકે ઓળખાય। એ જ રીતના અહીંથી અહીંયા સુધીના અંતરને પણ આપણે એ અંતર તરીકે ઓળખી શકીએ। હવે આપણને એક બિંદુ આપ્યું છે 0 0 અને z કે જે આપણને z અક્ષ પરના કોઈ એક બિંદુ કે જ્યાં 0 0 અને z હોય તો આ બિંદુ પાસે વીજ સ્થિતિમાન શોધો। તો ઉગમ બિંદુથી આ જે અંતર છે એ કેટલું કહેવાય? તો કે આ જે અંતર છે એ અહીંથી અહીંયા સુધીનું અંતરને z કહેવાય, આ અંતરને z તરીકે ઓળખી શકાય। તો આપણને આ બિંદુથી આ વિદ્યુતભાર સુધીનું અંતર એટલે કે આ જે અંતર છે એ આપણે અગત્યનું થઈ જાય, કારણ કે બિંદુ વિદ્યુતભારથી બિંદુ એટલે કેટલું મળશે? તો કે આ z હતું એમાંથી આ બાદ કરી દો તો મને આ અંતર મળશે z - a જેટલું। હવે આ બિંદુથી જો મારે જોઈતું હોય અહીંયા સુધીનું અંતર, તો આ જે અંતર છે એ કેટલું મળશે? તો કે અહીંથી અહીંયા સુધી z છે ને ત્યાંથી પાછું a છે, તો આ અંતર છે એ z + a જેટલું મળી જાય। તો મિત્રો બધા જ અંતર આપણને ખ્યાલ આવી ગયા। સૌથી પહેલાં જોવા જોઈએ તો એક યામાક્ષ પદ્ધતિ છે, એક્સ વાય ને ઝેડ ઉપરના બે બિંદુ આપી દીધા છે આપણને, -q અહીંયા છે કે જેનું 0 0 અને -a છે, ધન વિદ્યુતભાર અહીંયા છે કે જ્યાં એનો યામ છે એ 0 0 અને a આપેલું છે। કોઈ એક બિંદુ p જો આપણે એને નામ આપવું હોય તો આ બિંદુને p બિંદુ તરીકે ઓળખી શકાય કે p બિંદુ પાસે વીજ સ્થિતિમાન કેટલું? તો આપણી પાસે સૂત્ર હતું kq / r, આ વિદ્યુતભાર છે એને કારણે આ તો અંતર છે, પછી આ વિદ્યુતભાર અહીંયા છે તો એને કારણે આ અંતર છે, આ બંનેનો જો સરવાળો કરી દઈએ તો આપણને p બિંદુ પાસે વીજ સ્થિતિમાન મળી જાય। તો આપણે શરૂઆત કરી દઈએ કે p બિંદુ પાસેનું વીજ સ્થિતિમાન એટલે કે Vp = k, પહેલો વિદ્યુતભાર લઈએ તો +q, એનું અંતર એટલે કે z - a વત્તા બીજો વિદ્યુતભાર k, એનો વિદ્યુતભાર એટલે -q અને એમનું અંતર એટલે કે z + a લખાય। તો આની અંદરથી આપણે k અને q જો સામાન્ય કાઢી લઈએ તો 1/z - a અને અહીંયા -1/z + a લખી શકાય। ચોકડી ગુણાકાર કરી દઈએ તો k q ઇન્ટુ બ્રેકેટ આ બાજુ આવી જશે એટલે કે z + a - z + a છેદમાં આ માઇનસ છે આ પ્લસ છે બંનેનો ગુણાકાર એટલે કે z² - a² થી આપણે લખી શકીએ। આની અંદર આપણે જોઈએ તો z પ્લસ અને માઇનસ એ બંને કટ થઈ જશે તો a વત્તા a એટલે બે વખત થઈ જશે એટલે કે k q ઇન્ટુ બ્રેકેટ 2a છેદમાં z² - a² તરીકે આપણે લખી શકીએ। પરંતુ આપણને ખબર છે કે q ઇન્ટુ 2a જેને આપણે ડાયપોલ મોમેન્ટ p તરીકે લખીએ તો આપણે આ સૂત્ર મળી જશે kp છેદમાં
z સ્ક્વેર માઇનસ a સ્ક્વેર સમીકરણ 1 તરીકે મળે. q ઇન્ટુ 2a એને આપણે ડાયપોલ મોમેન્ટ p તરીકે મૂકી દઈએ તો આપણને p બિંદુ પાસેનું વીજ સ્થિતિમાનનું સૂત્ર મળી જાય, જેને kp અપોન z સ્ક્વેર માઇનસ a સ્ક્વેર તરીકે આપણે લખી શકીએ છીએ સમીકરણ 1. હવે આપણે મિત્રો z ક્યાં લીધો છે, એટલે p બિંદુ ક્યાં લીધું છે તો કે પ્લસ q ની આજુબાજુમાં. જો હું એ જ બિંદુ અહીંયા લઈ લઉં કે જેનો યામ દાખલા તરીકે 0 0 અને માઇનસ z લઉં, આ જે z હતો એની જગ્યાએ હું અહીંયા માઇનસ z લઈ લઉં તો એ બિંદુ પાસે વિસ્થિતિમાન કેટલું મળે, તો હું અહીંયા એ પણ લખી શકું કે જો p બિંદુ 0 0 અને માઇનસ z પર એટલે કે માઇનસ q પાસે હોય તો આ જ વીજ સ્થિતિમાન Vp ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ KP અપોન z સ્ક્વેર માઇનસ a સ્ક્વેર મળે. આ આપણો બીજો જવાબ થાય. જો P બિંદુ ત્યાંની જગ્યાએ અહીંયા મળી જાય આપણને તો આ જે P બિંદુ પાસેનું વીજ સ્થિતિમાન આપણને આ સૂત્રથી મળે. આ ઉપરાંત આપણને એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે જો આપણી પાસે આમાં જ બીજું કે x y અને 0 પાસે વીજ સ્થિતિમાન કેટલું, x અને xy અને 0, xy અને z એટલે કેટલું લઈ લીધું 0, એનો મતલબ કે આ જે સમતલ છે એ સમતલ ક્યાં છે તો કે આની અંદર છે, એટલે કે વિષુવવૃત્તીય સમતલ છે એવું કહેવાય કે જેની અંદર z 0 છે, જેની અંદર z 0 છે. આને શું બોલીશું આપણે તો કે વિષુવવૃત્તીય સમતલ. વિષુવવૃત્તીય સમતલ કોને કહેવાય તો કે ડાયપોલના મધ્ય બિંદુને માંથી પસાર થતું અને એના લંબ દ્વિભાજકમાંથી પસાર થતું સમતલ હોય તો એ દરેક બિંદુ આપણને x y અને 0 મળે. તો આ બિંદુ પાસે જો હું આવા સ્વરૂપની અંદર માનો કે આ વિદ્યુતભાર પ્લસ q છે, આ એક બિંદુ લઈ લો અહીંયા તો અહીંથી અહીંયા સુધીનું જે અંતર હોય તો એટલું જ અંતર મને અહીંયા મળે, એટલે કે સમાન અંતર r અને r કરવું તો ચાલે. તો સમાન અંતર હોય, એક ધન વિદ્યુતભાર હોય એક ઋણ વિદ્યુતભાર હોય તો આ બિંદુ પાસે મારે જો વીજ સ્થિતિમાન જોઈતું હોય તો એ વીજ સ્થિતિમાન કેટલું મળે મને તો કે k પ્લસ q અપોન r અને વત્તા k માઇનસ q અપોન r તો પ્લસ અને માઇનસ અંતે શું મળી જશે મને 0. એટલે કે આ વિષુવવૃત્તીય પરના સમતલ પરના દરેક બિંદુએ એટલે કે જ્યાં x y અને 0 હોય તો એ બિંદુએ વીજ સ્થિતિમાન હંમેશા 0 મળે છે. તો આ આપણને એક એ જે છે એનો આપણને જવાબ મળ્યો. તો ફરીથી જસ્ટ સમજી લો કે આપણને માહિતી આપી હતી એ પ્રમાણે આપણે આકૃતિ દોરી દીધી, x y z લઈ લીધું, પ્લસ a અને માઇનસ એ પ્રમાણેના બે બિંદુ લઈ લીધા, z લઈ લીધું અને બે બિંદુ વચ્ચેના અંતર એટલે આપણે જો અહીંયા જોઈતું હોય તો આ અંતર આપણે આવા સ્વરૂપમાં લખી શકીએ અહીંયા કે આ અંતર બિંદુવત વિદ્યુતભાર અને P બિંદુ પાસે, આ પણ વિદ્યુતભાર અને P બિંદુ પાસેનું અંતર હતું. એટલે એક વખત z માઇનસ a, બીજી વખત z પ્લસ a, બંને વીજ સ્થિતિમાનનો સરવાળો કર્યો એટલે કે P બિંદુ પાસે વીજ સ્થિતિમાન આ જે વિદ્યુતભાર હતો એનું kq અપોન r, r એટલે અંતર મૂકી દીધું અહીંથી, બીજા માટે kq, q એટલે ઋણ વિદ્યુતભાર એનું અંતર મૂકી દીધું z પ્લસ a, એને સાદુરૂપ આપ્યું. એની અંદર આપણે q ઇન્ટુ 2a એટલે કે ડાયપોલ મોમેન્ટનું સૂત્ર મૂક્યું, સમીકરણ 1 મળે છે. એ જ બિંદુ આ બાજુ મળે તો એ ઋણ મળે છે અને આપણને કહેવામાં આવેલું એક બિંદુ કે જ્યાં x y અને 0 હોય તો એ જે ડાયપોલ છે એના લંબ દ્વિભાજક પરનું સમતલ કહેવાય અને એ સમતલ પર આપણને દરેક બિંદુના અંતર સરખા એટલે કે ધન વિદ્યુતભારથીને સરખું, ઋણ વિદ્યુતભારથીને સરખું, એટલે બંનેના વિસ્થિતિમાન સમાન મૂલ્યના, એક ધન અને એક ઋણ, એટલે હંમેશા એ 0 જ મળે છે. મિત્રો આના પછી આપણને બી પૂછવામાં આવ્યું છે
तो ए જોઈએ એનો જવાબ આપણે એકદમ ક્લિયર કર્યો। બી માટે જોઈએ તો બી માં કીધું છે કે સ્થિતિમાન ઉગમ બિંદુથી કોઈ બિંદુના અંતર r પર કે જ્યાં r ઇઝ अपॉन ए इज डबल ग्रेटर देन 1 હોય ત્યારે કેવી રીતે આધારિત છે તે દર્શાવતું સૂત્ર મેળવો। આ આપણને અક્ષ પરનું બિંદુ કીધું હતું। હવે આપણને એવું બિંદુ કીધું કે કોઈ પણ બિંદુ હોય તો એનો મતલબ કે આપણને કેન્દ્રથી જો એક સરખું r જેટલું જો અંતર લેવામાં આવે તો આપણે આ સમીકરણ 1 અને 2 એની અંદર જ્યાં z બરાબર z છે એની જગ્યાએ r મૂકી દઈએ तो આપણને કેટલું મળી જશે તો કે એ વખતે આપણે જો b નો જવાબ અહીંયા લખી દઈએ તો એકદમ સરળ છે। તો b માટે લખી શકીએ કે z બરાબર r લેતા સૂત્ર શું મળી જશે vp is equal to kp upon r square minus a square મળે। પરંતુ r upon a is double greater than 1 હોવાથી આપણે લખી શકીએ કે r સ્ક્વેર ઇઝ ડબલ ગ્રેટર ધેન a સ્ક્વેર થતા a સ્ક્વેરને અવગણતા આપણને મળી જશે કે vp ઇઝ ઇક્વલ ટુ kp અપોન r સ્ક્વેર અને તેથી કહી શકીએ કે આવા કોઈ પણ r બિંદુએ આ p બિંદુએ નહીં પણ આપણે અહીંયા શું લખી શકીએ કોઈ પણ r બિંદુએ 1 અપોન r સ્ક્વેર એટલે કે અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે। તો આ બી નો આપણને જવાબ મળી ગયો। એના માટે આપણે એ નું આ સૂત્ર 1 અને 2 નો ઉપયોગ કર્યો કે જ્યાં અંતર z હતું એની જગ્યાએ આપણે r લઈ લઈએ તો r પાસે kp upon r square minus a square નું સૂત્ર મળી જાય। પણ r upon a ડબલ ગ્રેટર ધેન a અહીંયા જશે વર્ગ કરી દે તો a સ્ક્વેર ને અવગણી શકાય। a સ્ક્વેર અવગણી શકીએ તો kp upon r સ્ક્વેર પણ આ બિંદુ કેવું છે તો કે ગમે તે ધનમાં પણ હોઈ શકે અને ઋણમાં પણ હોઈ શકે એટલા માટે આપણે ખરેખર અહીંયા સાચું લખવું હોય તો શું લખવું પડે પ્લસ ઓર માઇનસ લખવું પડે પણ એ અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં જ હશે એવું આપણે કહી શકીએ। હવે એ જ રીતના આપણને હજી એક પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે સી પાસેનું કે સી માં આપણને શું કીધું છે તો એ વાંચીએ આપણે કે એક નાના પરીક્ષણ વિદ્યુતભારને x અક્ષ પર 500 બિંદુથી -700 બિંદુ સુધી લઈ જવામાં કેટલું કાર્ય થશે। જો પરીક્ષણ વિદ્યુતભારનો માર્ગ તે જ બિંદુઓ વચ્ચે x અક્ષ પર ન હોત તો જવાબમાં ફેર પડત। તો હવે મિત્રો આપણને કીધું છે કે નાનો વિદ્યુતભાર 500 થી -700 સુધી લઈ જવામાં આવે છે। 5 0 અને 0 થી -7 0 અને 0 સુધી લઈ જતા કરવું પડતું કાર્ય કેટલું અને એના માર્ગ પર આધાર રાખે છે। તો એ હકીકત જો આપણે જોઈએ તો આપણે હવે એવું કહી શકીએ કે આપણે જો આ બિંદુની વાત કરીએ તો 500 અને -700 એટલે xyz એટલે બિંદુ ક્યાં જાય છે તો કે માત્ર x માં જ જાય છે। તો x કેની અંદર છે તો કે વિષુવવૃત્તીય સમતલમાં છે એટલે કે આપેલા બિંદુ એ વિષુવવૃત્તીય સમતલ પરના બિંદુ છે અને તેથી વીજ સ્થિતિમાન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 મળે। આપણે હમણાં સાબિત આના ઉપરનો વીજ સ્થિતિમાન સરખું અંતર હોય એટલે શું મળી જશે 0 મળી જશે। અને એ જો સમસ્થિતિમાન હોય તો આપણે આગળ થિયરીમાં ભણ્યા કે સમસ્થિતિમાન હોય તો એના પર એક બિંદુથી બીજા બિંદુ સુધી લઈ જવા માટે કોઈ કાર્ય કરવું પડતું નથી 0 છે। આપણે અહીંયા કાર્યની સૂત્ર મૂકી દઈએ તો તેથી કાર્ય w જોઈતું હોય તો આપણી પાસે મૂકી શકાય કે q ઇન્ટુ આપણને v1 માઇનસ v2 અને v1 ને v2 તરીકે ઓળખીએ તો q ઇન્ટુ 0 માઇનસ 0 એટલે કે 0 કરવું પડતું કાર્ય 0 મળે। અને ફરક પડે કે ના પડે તો ના પાડી દઈશું કે ના કારણ કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર સંરક્ષી હોવાથી કાર્ય એ માર્ગ પર
આધારિત નથી. તો મિત્રો બહુ સરસ દાખલો છે. આ 7 સ્ટાર આઈએમપી તરીકે પણ ઓળખી શકાય કે તમને જો 3 માર્કમાં પૂછવું હોય કે 4 માર્ક્સમાં પૂછવું હોય તો પૂછી શકાય એવું છે. તો 3 જુદા જુદા A, B અને C છે. એક એક સમજી તૈયાર કરી અને લખજો.